ہوگا, آپ کا ساتھ جناب نوح کا ساتھ ہوگا, آپ کا ساتھ جناب عیسیٰ و موسیٰ کا ساتھ ہوگا, آپ کا ساتھ جناب ابراہیم خلیل اللہ کا ساتھ ہوگا, آپ کا ساتھ جناب اسماعیل ذبیح اللہ کا ساتھ ہوگا. یعنی پیغمبروں کی صحبت اور ساتھ کے اندر آپ تشریف فرما ہوں گے, اور اللہ رب العالمین مجھے جنت دے دے اور اس جنت کے اندر پیارے حبیب آپ کا چہرہ نظر نہ آئے. رب اکبر کی قسم ہے مجھے سوال کو ایسی جنت ہی نہیں چاہیے. حضرات دی بغار دیکھیے گا, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی فکر دیکھیے گا. تجھے مجھے فکر اپنی اولاد کی ہے, تجھے مجھے فکر اپنے کاروبار کی ہے, تجھے مجھے فکر اپنی بلڈنگ کوٹھی مکان کی ہے, لیکن صحابہ کو فکر پیغمبر کے ساتھ کی ہے. کل قیامت والے دن پیغمبر کا ساتھ مل جائے یہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ بات ہے. میرے پیغمبر خاموش ہوئے. مالک رب العالمین نے جبریل کو کہا, جا میرے پیارے جبریل جلدی جا, میرے محبوب پیغمبر کے سینہ اطہر کے اوپر قرآن کو نازل فرما دے. مالک رب العالمین نے فرما دیا, میں یطع اللہ والرسول. حضرات دی بغار اس مقام کے اندر مالک نے فرمایا, میں یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. حضرات دی بغار اللہ رب العالمین فرماتے ہیں, اگر دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ میرے ساتھ محبت کرنے والا, میرے محبوب کی تابعداری کرنے والا, کل دن قیامت کا ہوگا, اس کو ساتھ ملے گا من النبیین, نبیوں کا ساتھ ملے گا, ان کو ساتھ ملے گا, صدیقین کا ساتھ ملے گا, ان کو ساتھ ملے گا, شہداء کا ساتھ ملے گا, ان کو ساتھ ملے گا, صالحین کا ساتھ ملے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین قرآن نازل ہونے پر خوش ہو جاتے ہیں. کل قیامت والے دن پیغمبر کا ساتھ ملے گا. میرے پاک پیغمبر نے فرما دیا, میرے زبان سن لے, میں یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. اگر تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت والے دن تیرا ساتھ ہوگا, میرے ساتھ ہوگا. حضرات دی بغار یہ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ میرے پیغمبر کو دیکھنے والے, میرے پیغمبر کے چہرے انور کی زیارت کرنے والے, میرے پیغمبر کے لیے پوری کائنات کو چھوڑ دینے والے, ان کے دل کے اندر ایک ہی بات ہے, پیغمبر کا چہرہ ہو, پیغمبر کی آنکھیں ہو, پیغمبر کے رخسار ہو, پیغمبر کے حسن والا چہرہ ہو, ہم اس کی دید کرنے والے ہوں. اور حضرات دی بغار مالک رب العالمین نے فرما دیا, وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اور لوگوں ہم نے اپنے پیغمبر کو اپنا داعی بنا کر کے ایک روشن چراغ بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے. حضرات میرے پیغمبر کا حسن کیا تھا, آؤ میں آپ احباب کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ کا تذکرہ کروں گا. کون حضرت علی المرتضیٰ؟ میرے پیغمبر کے حضرت کو دیکھنے والے, میرے پیغمبر کے جسم کو دیکھنے والے, میرے پیغمبر کی محفل کے اندر میرے پیغمبر کو دیکھنے والے, میرے پیغمبر کو تنہائی میں دیکھنے والے, میرے پیغمبر کو نیند میں دیکھنے والے, میرے پیغمبر کو بیداری میں دیکھنے والے, میرے پیغمبر کو خوشی کے عالم میں دیکھنے والے, میرے پیغمبر کو غمی کے عالم میں دیکھنے والے, میرے پیغمبر کو مکہ میں دیکھنے والے, میرے پیغمبر کو مدینے میں دیکھنے والے, میرے پیغمبر کو بدر میں دیکھنے والے, میرے پیغمبر کو احد میں دیکھنے والے, میرے پیغمبر کو خندق میں دیکھنے والے, میرے پیغمبر کو جناب حدیبیہ میں دیکھنے والے, میرے پیغمبر کو حنین میں دیکھنے والے. حضرات دی بغار میرے پیغمبر کو گھر میں دیکھنے والے, میرے پیغمبر کو مدینے میں دیکھنے والے, میرے پیغمبر کو بدر میں دیکھنے والے, میرے پیغمبر کو مکہ میں دیکھنے والے, میرے پیغمبر کو مسجد میں دیکھنے والے. حضرات دی بغار میرے پیغمبر کو شادی سے پہلے دیکھنے والے, میرے پیغمبر کو خدیجہ کے محبوب بننے کے بعد دیکھنے والے. حضرت علی المرتضیٰ بیان فرماتے ہیں, اور لوگوں سن لو میرے پیغمبر کا جسم کیسا تھا. سیدنا حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں, نبی کا قد مبارک نہ بہت لمبا تھا نہ بالکل چھوٹا تھا, یعنی میرے پیغمبر کا قد مبارک درمیانہ تھا. میرے پیغمبر کی دونوں ہتھیلیاں بڑی نرم تھی, میرے پیغمبر کے پاؤں کے اوپر گوشت مبارک چڑھا ہوا تھا, میرے پیغمبر کا سر مبارک بڑا تھا, میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر لحاظ سے اعلیٰ تھے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پاک کے اوپر ایک بال کی لکیر سینے کے اوپر تھی. میرے پیغمبر کے چہرے اقدس کے اوپر داڑھی سجی ہوئی تھی, گھنی داڑھی
वाले पैगंबर थे, बड़ी दाढ़ी वाले पैगंबर थे। अगर आज दाढ़ी वालों का मजाक उड़ाने वालों, मेरे पैगंबर को मालिक रब्बुल आलमीन ने दाढ़ी के साथ खूबसूरत हसीनो जमील बनाया है। हजरत अली मुर्तजा फरमाते हैं कायनात के अंदर बड़े बड़े हसीन देखे, लेकिन रब्बे अकबर की कसम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा हसीनो जमील नहीं देखा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा माजबी नहीं देखा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा प्यारा नहीं देखा। हजरात दी वकार मेरे पैगंबर को किसी ने चांद का टुकड़ा कहा, मेरे पैगंबर को किसी ने चांद की धारी कहा, मेरे पैगंबर को किसी ने आपके रुखे अनवर को चमकता हुआ एक बिजली का टुकड़ा कहा, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किसी ने 14वीं का चांद कहा, मेरे पैगंबर को सूरज की तरह रोशन और गौर कहा, मेरे पैगंबर के चेहरे मुनव्वर को जात पे नजर और पुरजमाल कहा। हर बंदे ने अपने अंदाज के साथ मेरे पैगंबर के हुस्न जमाल का तज़किरा किया। हजरात आइएगा आप अहबाब के सामने शायर इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद शमशाम के हवाले से एक पंजाबी अंदाज में उन्होंने मेरे पैगंबर के हवाले से क्या बात कही। मैं सदके सोना मुखड़ा, मैं सदके सोना मुखड़ा, जब देखने दा बुकड़ा, वेखां ते कट जाए टुकड़ा, होवे हरा दिल सुखड़ा, ठर जान अखियां मेरियां जो सुपनियां ने घेरियां। कोई चेहरे नु तलवार कहे, तलवार दी भी धार कहे, कोई बदलदा लश्कार कहे, कोई बदलदा चमकार कहे, चंद आंखें कोई सूरज दा लश्कार कहे। हजरात दी वकार में चंद आंखा इंसाफ नहीं, चंद दाद चेहरा साफ नहीं, चंद आप भुखा दीद दा बज लाके आउंदा ईद दा। इते चन्ना नु पुछदा कौन है, सूरज दी नीवी थौन है, इते यूसुफा दी बाह नहीं, कोई उच्ची लेंदा सा नहीं। कुछ जाके हबशी बलाल नु, कुछ जाके हबशी बलाल नु, जिस डिठा मेरे लाल नु, रंग गोरा चिट्टा चमकदा जिवें चंद पूरा धमकदा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजुम मुनीरा। और लोगों सुन लो, मैंने अपने महबूब को अपना दाई बना करके मबूस फरमाया है, और दाई बना करके एक चमकता हुआ चांद सूरज और चमकता हुआ मेरे पैगंबर को एक सूरज बना करके मबूस फरमाया है। हजरात दी वकार आइएगा मेरा पैगंबर कितना प्यारा है। आओ आप अहबाब के सामने ये बात रखो, मेरे पैगंबर के चेहरे को देख करके ईमान लाने वाले हजरात उनमें से एक बहुत बड़ा नाम है जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम है, कि यहूदी है। वो फरमाते हैं मैंने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने के हवाले से सुना था। एक दिन आया आमिना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा के अंदर अपनी नबुव्वत का ऐलान किया। मैं जाना चाहता था, लेकिन बाद वजूहात की बुनियाद पर मैं मक्का मुकर्रमा न जा पहुंचा। और एक दिन मुझे पता चला हबीबे कायनात जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मदीनातुर रसूल के अंदर आ चुके हैं। हजरात ये मदीनातुर रसूल के अंदर मेरे पाक पैगंबर का पहला दरद है, और सुनने वाले हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम है। हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम फरमाते हैं मुझे जब पता चलता है मैं अपने घर से निकलता हूँ, हबीबे कायनात जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए निकलता हूँ। मैं चाहता हूँ हबीबे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है, सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह ने अजमाइन का जब्बे गफीर है, अंसारी सहाबा तशरीफ फरमा है। जब मैंने अपने पाक पैगंबर के चेहरे अक़दस को देखा मेरी जिंदगी और काया ही पलट गई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी आंखें, हबीबे कायनात का प्यारा मुखड़ा, हबीबे कायनात के प्यारे रुखसार, हबीबे कायनात अगर बोलते हैं गुले लाला अपने मुंह से ऐसे जैसे कि आपके मुंह मुबारक से फूल नीचे गिर रहे हो। इतना हसीन गुफ्तगू करने वाला, इतना हसीन बात करने वाला हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम फरमाते हैं कि मैंने जब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को
बोलते हुए देखा, उसी वक्त अपने दिल में कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और साथ ही साथ पैगंबर का तबस्सुम करने वाला चेहरा देखा, पैगंबर का पहला तरस देखा। मेरे पैगंबर ने फरमाया अफ्शुस सलाम व अतईमुत तआम व सल्लुल अरहाम। मेरे पैगंबर पहला तरस दे रहे हैं, आओ लोगों इस्लाम को आम करो और जानने वालों को न जानने वालों को सलाम कहो और भूखों को खाना खिलाओ और सुलह रहमी करो, सुलह रहमी अख्तियार करो। और उस वक्त रात को नमाज अदा किया करो जब लोग सोए हुए हों, जब ये चार काम करोगे अल्लाह सलामती के साथ आपको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम फरमाते हैं जब पैगंबर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये हसीन और प्यारा तरस सुना, उसी वक्त मैंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा। पैगंबर ने मेरी तरफ देखा और मैंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हज़रत वकार अब्दुल्लाह इब्न सलाम मेरे पैगंबर के चेहरे को देख करके मुसलमान होने वाले, मेरे पैगंबर के मुस्कुराते हुए तबस्सुम फरमाते हुए चेहरे को देख करके ईमान लाने वाले, और मालिक रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। और लोगों मैंने अपने पैगंबर को दाई बना करके एक रोशन चराग बना करके महबूस फरमाया है। और किसी अहले दिल ने कहा है सोने नबी दा चेहरा जो तमीद चंद वांगू, सोने नबी दा चेहरा जो तमीद चंद वांगू, कालियां सुल्फा लटकन रेशमी कमंद वांगू, मौसी मिठास वाला, मौसी मठास वाला, आसियां दी आस वाला, हुसन दी प्यास वाला, शरबत सी खंड वांगू। सोने नबी दा चेहरा जो तमीद चंद वांगू, आनो ते शानो सोना, सारे जहानो सोना, किसी ने न बरफाना पाया रुतबा बुलंद वांगू। सोने नबी दा चेहरा, सोने नबी दा चेहरा जो तमीद चंद वांगू, कालियां जुल्फा लटकन रेशमी का मंद वांगू, हसबो ते नस्बो सोना, हसबो ते नस्बो सोना, वहबो ते कसबो सोना, हसबो ते नस्बो सोना, वहबो ते कसबो सोना। दाई का दाइयों समसाम लबे, दाइयों समसाम लबे चीद पसंद वांगू। सोने नबी दा चेहरा जो तमीद चंद वांगू, कालिया जुल्फा लटकन रेशमी कमंद वांगू। और मालिक रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। और लोगों सुन लो, हमने अपने पैगंबर को अपना दाई बना करके, रोशन चराग बना करके महबूस फरमाया है। हज़रत वकार मेरे हबीब को मालिक ने इतना हसीन बनाया, आज तक मेरे पैगंबर के असहाब ने पैगंबर के चेहरे को देखा है और किस अंदाज से देखा है, इतनी गहरी नजर से देखा नहीं कि कोई भी सहाबी मेरे पैगंबर के नक्श बयान करे। आओ आप अहबाब के सामने उम्मे माबद का तज़किरा करता हूँ। वो उम्मे माबद जो वादिया नशीन एक सहरा में रहने वाली बीबी थी, जिसने मेरे पैगंबर के हुस्न को देखा, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुफ्तगू को सुना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे हैं सफर के अंदर में, आका अलैहिस्सलाम हिजरत के मौका पर उम्मे माबद के खैमे के पास से गुजरे। उम्मे माबद इनका नाम नहीं, इनका नाम आतिका है। उम्मे माबद इनकी कुनियत है, उम्मे माबद तशरीफ फरमा है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा बीबी जान आपके पास खाने के लिए कुछ चीज मौजूद है, पीने के लिए कुछ चीज मौजूद है, कीमतन आप हमें चीज दे दें। उन्होंने कहा प्यारे चेहरे वाले रब्बे अकबर की कसम है, अगर मेरे पास कोई चीज होती आपको मैं जवाब दे ही नहीं सकती थी, लेकिन कोई चीज मौजूद नहीं है। और साथ ही साथ पाक पैगंबर ने फरमाया ये आपके घर के अंदर बंधी हुई बकरी, इसका आप हमें दूध धोने की इजाजत दीजिएगा। उन्होंने कहा प्यारे चेहरे वाले, हसीन जुल्फ वाले, खूबसूरत आवाज वाले, प्यारे प्यारे बेटे मैं कैसे
आपको ये बात बतलाऊं, ये जो बकरी है ये दूध देने के काबिल नहीं, ये चलने के काबिल नहीं, इतनी ज़ईफ हो चुकी है, रेवड़ के साथ चल नहीं सकती। इसीलिए अबू माबद इसको घर के अंदर बांध करके गए हैं। हज़रत दी वकार मेरे पाक पैगंबर ने कहा आप इजाजत तो दीजिएगा, मैं कोशिश करता हूँ। हज़रत दी वकार हबीबे कायनात अलैहिस्सलाम को इजाजत दे दी गई। मेरे पाक पैगंबर ने बिस्मिल्लाह पढ़ करके बकरी के ऊपर हाथ फेरा, मालिक रब्बुल आलमीन ने बकरी को दूध से भर दिया। मेरे पैगंबर ने जब दूध धोया, उम्मे माबद ने छोटा सा बर्तन दिया, वो बर्तन भर जाता है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने उम्मे माबद को दूध पिलाया। फिर पाक पैगंबर ने अपने रफीक हजरत अबू बकर सिद्दीक को दूध पिलाया। फिर मेरे पाक पैगंबर ने दूध पिया और भरे हुए बर्तन वहीं छोड़ करके जा लगे और जाने लगे और इस्लाम लेकर के वापस पलटे। हज़रत दी वकार बीबी देख रही है, ये अजीब इज्जत वाला नौजवान है, अगर बोलता है तो बड़ी प्यारी बातें करता है, गुफ्तगू करता है तो बड़ी आला करता है। हज़रत दी वकार उधर अबू माबद आ जाते हैं। अबू माबद ने कहा क्या हुआ, आज तो सारे के सारे बर्तन दूध के भरे हुए हैं। उन्होंने कहा एक इज्जत वाला आया था, उसने दूध धोया और अपने रहमतों का नज़ूल फरमा दिया। उन्होंने कहा ये वही तो नहीं जिसको करेश मक्का ढूंढ रहे हैं। कहा किस तरह का नौजवान था। हज़रत दी वकार उस वक्त उम्मे माबद ने कहा तो क्या कहा, मैंने रोशन चेहरे वाला ऐसा आदमी कभी नहीं देखा। उम्मे माबद मेरे पैगंबर के हुस्न का तज़किरा फरमा रही है कि कायनात के अंदर बड़े बड़े जवानों को देखा, लेकिन रब्बे अकबर की कसम है ऐसा रोशन चेहरे वाला आदमी मैंने पहली बार देखा। खूब रूह और खुशी अखलाक, यानी कि बड़ा खूबसूरत और अखलाक वाला और मतवाजन पेट, सर के बाल तमाम कमाल, बहुत ज्यादा हसीन और जमील, चमकती हुई आंखें, घनी पलकें, रोबदार आवाज, लंबी गर्दन, घनी दाढ़ी, बारीक और पविस्ता आबरू, खामोशी पुरवकार, गुफ्तगू लोलाए लाला। और हज़रत दी वकार उम्मे माबद फरमाती है अगर रोशन शहजादे को दूर से देखा जाए तो बड़ा ही फारौनक और बड़ा ही खूबसूरत, अगर नजदीक से देखा जाए इंतहाई हसीन और जमील और शीरी कलाम, जजेतुले अल्फाज, गुफ्तगू ये मोतियों की लड़ी, मियाना कद न तवील इकामत अच्छा न लगे, न को अकामत के छोटी इकामत हो। हज़रत दी वकार और फरमाते हैं कि शुगुफ्ता और तरोताजा गुफ्तगू करने वाला, खुश मंजल और काबिल तीर और इतना हसीन के कायनात ने मैंने ऐसा हसीन नहीं देखा। अबू माबद कहते हैं ये तो वही है जो अपनी नबुव्वत का ऐलान करने वाला मोहम्मद करीम है। हज़रत दी वकार अबू माबद और उम्मे माबद ढूंढते हुए मेरे पैगंबर के पास पहुंचते हैं। मेरे पैगंबर के हुस्न और जिस्म को देख करके इस सफर का ऐलान करते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और अल्लाह का कुरान कहता है फदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजुम मुनीरा। और लोगों सुन लो, मैंने अपने पैगंबर को अपना दाई बना करके, रोशन चेहरे वाला चराग बना करके महबूस फरमाया है। हज़रत दी वकार मेरे पैगंबर के हुस्न को देख करके उम्मे माबद भी मुसलमान हुई। मेरे पैगंबर को हुस्न को देख करके अबू माबद भी मुसलमान हुए। हज़रत दी वकार मेरा पैगंबर इतना हसीन और जमील कि कायनात के अंदर उन जैसा हसीन और जमील किसी ने देखा ही नहीं होगा। और हज़रत दी वकार देखा कैसे जाए, अल्लाह ने पैदा फरमाया ही नहीं है। आमीना के लाल हसीन और जमील थे। हज़रात मौजू बड़ा तवील है, यहीं पे अपनी बात को खत्म करता हूँ कि मेरे पैगंबर को मालिक रब्बुल आलमीन ने हर लिहाज से खूबसूरत और खूबसीरत बनाया। मेरे पैगंबर करदार के लिहाज से भी आला, मेरे पैगंबर गुफ्तार के लिहाज से भी आला, मेरे पैगंबर हुस्न के लिहाज से भी आला। और कायनात का कोई भी हसीन मेरे पैगंबर के हुस्न का मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए तो मालिक फरमा रहे हैं वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा कि लोगों हमने अपने पैगंबर को अपना दाई बना करके, रोशन चराग बना करके महबूस फरमाया है। इसीलिए कायनात के लोगों, आज मैं आपसे तकमंदाना अपील करता हूँ, वो सबको देख करके मुतासर होने वालों, जिस्म को देख करके मुतासर होने वालों, जवानी को देख करके मुतासर होने वालों, आओ आखिरी बात है, अगर किसी हुस्न को देख करके
متاثر ہونا چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ کو دیکھ کر کے متاثر ہو، اور کل قیامت والے دن ان کی دید کے لیے ایمان والے کام کرو، بے حیائی کا اتفاق نہ کرو، سنت محمد سے پیار کرنے والے بن جاؤ، پیغمبر کی ادا کو اپنانے والے بن جاؤ۔ کل دن قیامت کا ہوگا، پیغمبر کا ساتھ مل جائے گا، اس حسین نبی کے چہرے کی زیارت ہو جائے گی، اس حسین نبی کا پڑوس مل جائے گا۔ یہ تبھی ممکن ہے جب اس دنیا کے اندر میرے پیغمبر کی اتباع کرتے ہوئے اپنے لیل و نہار بتاؤ گے اور اس حسین و جمیل پیغمبر کا ساتھ پاؤ گے۔ اور اسی لیے تو مالک نے فرما دیا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور لوگوں ہم نے اپنے پیغمبر کو اپنا دائی بنا کر کے، روشن چراغ بنا کر کے محبوس فرمایا ہے۔ اس لیے کائنات کے دائیوں کے پیچھے نہ چلو بلکہ محمد الرسول اللہ کے پیچھے چلو، ان کی سنت پہ عمل کرو۔ انشاءاللہ کل قیامت والے دن پیغمبر جناب محمد کریم کا ساتھ مل جائے گا اور پیغمبر کے چہرے کی زیارت ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا کروں گا اللہ رب العالمین ہم سب کو حبیب کائنات کی زیارت نصیب فرمائے، ہم سب کو حبیب کائنات کا ساتھ نصیب فرمائے، ہم سب کو جنت کے اندر پیغمبر کا پڑوس نصیب فرمائے، ہم سب کو جنت کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی رفاقت نصیب فرمائے، ہم سب کو جنت کے اندر پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائے۔ رات یہ تبھی ممکن ہے جب دنیا کے اندر پیغمبر کی سنت کے لیے تڑپ جاؤ گے، پیغمبر کی سنت کو اپنانے کے لیے مجل جاؤ گے، ان سارے لوگوں کی باتوں کو چھوڑ کر کے اکیلے حسین پیغمبر محمد کریم کی بات کو ماننے والے بن جاؤ، دنیا میں بھی عزت کماؤ گے، آخرت کے اندر بھی پیغمبر کا ساتھ پاؤ گے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب آپ دنیا کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر کی اتباع کرو گے، انشاءاللہ الرحمن پیغمبر کا ساتھ پاؤ گے۔ اللہ سے دعا کروں گا اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔